ہم انہیں اوپن انویٹیشن دیتے ہیں، اوپن دعوت دیتے ہیں ایک پبلک ڈیبیٹ کی ڈز گاڈ ایگزسٹ کے نام پر۔ آئیے ہم اور آپ سامنے بیٹھے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کہ بھائی اللہ رب العالمین موجود ہے یا نہیں ہے۔ السلام علیکم مسلمانوں، نبی کے عاشق، نبی کے دیوانوں، 1 ستمبر کے دن کولکتہ کے اندر ایک بہت بڑا مناظرہ ہونے جا رہا ہے، اور اتنا بڑا مناظرہ ہونے جا رہا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مناظرہ ہونے جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے جو فلم انڈسٹری کے جاوید اختر ہیں، جو اللہ اور رسول کی شان میں ہمیشہ گستاخی کرتے ہیں، تو انہیں مسلمانوں نے چیلنج کر دیا ہے۔ وہ کولکتہ میں 1 دسمبر کو، مطلب 1 دسمبر کو آ رہے ہیں، تو اس میں مسلمانوں نے، علماء اکرام نے چیلنج کیا ہے، جو ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں، کہ ان سے مناظرہ کرنے کی بات کر دی ہے کہ آپ بیٹھ کے مناظرہ کرو، علماء اکرام ثابت کریں گے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے تھے یا نہیں لائے تھے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ نرسنگن سرسوتی کو بھی چیلنج کر دیا ہے کہ تو بھی آ جا، اور تو بھی آ جا۔ اور جو لوگ اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور بھونکتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ دنیا کے اندر ہے ہی نہیں، اللہ بنانے والا، اللہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، رسول اللہ کبھی دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے، انہیں علماء کرام نے چیلنج کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ آؤ اور بیٹھ کے مناظرہ کرو، ہم ثابت کریں گے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں گے۔ یا تو اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، تو یا تو تم مان لینا کہ واقعی اسلام سچا ہے، اور اگر تم نے ثابت کر دیا تو ہم مان لیں گے کہ اسلام جھوٹا ہے۔ مسلمانوں، اگر آپ نے آج ویڈیو شروع کر دی ہے تو شروع کے 4 یا 5 منٹ ویڈیو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، کیونکہ کوئی ناچنے یا گانے والی ویڈیو نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات سے ریلیٹڈ ویڈیو ہے، اللہ کی شان کی ویڈیو ہے، تو یہ آپ کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ویڈیو میں آپ کے سامنے چلانے والا ہوں جو علماء کرام اس میں چیلنج کر رہے ہیں، لیکن شرم کی بات ایک اور ہے کہ جاوید اختر کو جو حوصلہ افزائی کرنے والے، اسے بلانے والے کون ہیں؟ جب ویڈیو دکھانے کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اور غصے کے مارے آپ کا چہرہ لال ہو جائے گا، کیونکہ جاوید اختر کے ساتھ یہ کام کرنے پہ بھی مسلمانوں کی سازش نکلی، جس وجہ سے مسلمانوں نے بہت بڑا چیلنج اور 1 ستمبر کے دن بہت بڑا مناظرہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بہرحال پہلے ویڈیو میں آپ کے سامنے دکھانے والا ہوں، پہلے دھیان سے اس ویڈیو کو دیکھیں، اس کے بعد میں وہ سچ بتاؤں گا کہ جاوید اختر کو اکسانے میں یہ کن لوگوں کا کام ہے، اور تب اس ویڈیو کو ہر مسلمان کے پاس کو شیئر کریں۔ مسلمانوں، پہلے دھیان سے اس ویڈیو کو دیکھو۔ کولکتہ شہر میں اس وقت 1 تاریخ کو ایک سپٹمبر 2025 کو ایک اجلاس ہو رہا ہے، ایک مشاعرہ ہو رہا ہے اردو اکیڈمی کی طرف سے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اردو اکیڈمی کی بڑی خدمات ہیں، ہم ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ اردو اکیڈمی کی جانب سے جناب جاوید اختر صاحب کو اس مشاعرے میں صدر کی حیثیت سے مدعو کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک یقیناً تعجب کی بات ہے، چونکہ اردو اکیڈمی ایک ایسا ادارہ ہے، ایسی تنظیم ہے اور ایسا کام ہے جس میں مسلمانوں کی مناسبت اور وابستگی زیادہ رہی ہے اور رہتی ہے، اور ایسے موقع پہ ایسے شخص کو مدعو کرنا جو کھلے طور پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتا ہے، دین کے تعلق سے لوگوں اور نوجوانوں کے ذہنوں میں شکوک ڈالتا ہے، یہ بہت تعجب کی بات ہے۔ تو یہ بات تو ایک اپنی جگہ پر ہے، اب ہم نے ان کے سامنے اپنی درخواست رکھ دی ہے، ہمارے علماء نے بھی رکھی ہے، باقی قبول کرنا نہیں کرنا یہ ان کے منتظمین کا کام ہے۔ اس وقت جو پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اردو اکیڈمی کیا کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی ہے، کیوں بلا رہی ہے، کیوں نہیں بلا رہی ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اب اگر وہ کولکتہ شہر آ رہے ہیں تو یہ بات ضروری ہے کہ ہم ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ کولکتہ شہر میں موجود جو بحیان فاؤنڈیشن ہے وہ ایک اکیڈمک ڈیبیٹ کو منعقد کرنے کے لیے تیار ہے، اور ہم انہیں اوپن انویٹیشن دیتے ہیں، اوپن دعوت دیتے ہیں ایک پبلک ڈیبیٹ کی ڈز گاڈ ایگزسٹ کے نام پر، کہ کیا خدا کا وجود ہے۔ دیکھیں، آپ اب تک اگر ایک مخصوص انوائرمنٹ میں اپنی گفتگو کرتے آ رہے ہیں جہاں آڈینس آپ کی ہے، انٹرویو لینے والا آپ کا ہے، اور جہاں آپ کے نظریے کے مخالف کوئی اور موجود نہیں ہے، تو وہاں بند کمرے میں سب کچھ بولنا بہت آسان ہے اور ممکن ہے، لیکن جب آپ ایک رائے کے قائل ہیں، پھر اس رائے کو آپ غلط انداز میں پروموٹ کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے آپ کسی مذہب کے خدا کو برا بھلا کہیں، کسی مذہب کا مذاق اڑائیں، یہ تو کسی طرح ایکسیپٹیبل نہیں، یہ تو ہمارے کانسٹیٹیوشن کے بھی خلاف ہے، ہمارے قانون کے بھی خلاف ہے۔ بھائی ہر انسان اپنے اپنے عقیدے پر تو ہے، لیکن اس کی اجازت تو نہیں ہے کہ دوسرے کے عقیدے کی توہین کرے یا استہزاء کرے، دوسرے کے خدا کا مذاق اڑائے، اس کی اجازت نہیں۔ لیکن جب آپ نے یہ کیا ہے اور کرتے آ رہے ہیں، تو پھر اب ہم بھی اس کے لیے تیار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کھلی ڈیبیٹ کریں،
हम इंशाअल्लाह ताला तैयार हैं इस टॉपिक पे आपसे डिस्कशन करने के लिए। आप जब कोलकाता आ रहे हैं, हमने ईमेल भी शेयर की है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे wahyanfoundation@gmail.com। इस पे आपकी टीम हमसे राब्ता करें, जो डेट आपके लिए सुइटेबल हो उस पे इंशाअल्लाह ताला बहुत ही पीसफुल अंदाज में, एकेडमिक इल्मी अंदाज में, हम शोर हंगामा और फिर बदतमीजी करने के हम कायल नहीं हैं, बल्कि हम इल्मी और एकेडमिक अंदाज में आपके साथ इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए तैयार। जाहिर नहीं करेंगे, इसीलिए डिबेट की दावत दे रहे हैं। हमारे इख्तियार में यही चीज है कि हम, अगर कोई इंसान शरीयत के खिलाफ बोल रहा है, दीन के खिलाफ बोल रहा है, लोगों के अकीदे को खराब कर रहा है, तो जाहिर है हम क्या कर सकते हैं, हम उन्हें एक ओपन एकेडमिक डिबेट में ही दावत दे सकते हैं और हम कहेंगे कि भाई आप जो अब तक कहते आए और एक तरफा जो बयान होता रहा, जिसको देखकर लोगों के जहन में शुकुक आ रहा है, आइए हम और आप सामने बैठे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन मौजूद है या नहीं है, इस कायनात को किसी ने बनाया है या खुद ब खुद ये कायनात वजूद में आ गई, ताकि लोगों के सामने दोनों पहलू आ जाए और फिर लोग डिसाइड करें कि भाई कौन सी। कोलकाता के जो उलमा हैं वो इस चीज में आगे आए और सवाल करें उनके साथ। क़यामत के दिन अल्लाह हमसे पूछेगा कि आप भी कलकत्ते में रहे और एक ऐसा शख्स आ रहा है जिसने मुसलमानों के अकीदे को खराब किया, आप क्यों नहीं खड़े हुए? क्या उर्दू एकेडमी का फैसला सही है गलत? जाहिर है ये फैसला गलत है, फैसला गलत है। उर्दू एकेडमी के किसी मुंतजिम के साथ, जिम्मेदार के साथ हमारा कोई जाती वो मामला नहीं है। ये फैसला यकीनन गलत है कि आप ऐसे शख्स को मदऊ कर रहे हैं ऐसे स्टेज पे जहां से मुसलमानों की वाबस्तगी रही, और ऐसे शख्स को मदऊ कर रहे हैं जो अल्लाह के ताल्लुक से नाज़िब अल्फाज कहता है। जी हाँ मुसलमानों, वीडियो के अंदर देख लिया आपने कि 1 सितंबर के दिन कोलकाता के अंदर जो है जावेद अख्तर आ रहे हैं। जावेद अख्तर को आप जानते होंगे, तमाम मुसलमान जानते होंगे कि ये वही शख्स हैं जो अल्लाह की शान में बेहुदा तौहीन करते हैं, रसूलुल्लाह की शान में तौहीन करते हैं। यानी इनका साफ तौर से कहना यह है कि अल्लाह है ही नहीं, और अगर अल्लाह है तो दुनिया के अंदर जो बुराइयां होती हैं, जिना होते हैं और जो बुरे काम होते हैं, तो अल्लाह क्यों खामोशी से देखता रहता है, रोकता क्यों नहीं? ऐसे ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं जिसे देखकर अगर आप मुसलमान हैं तो आपका खून गोल उठेगा और शर्म से आप जो है पानी पानी हो जाएंगे। लेकिन और ज्यादा शर्म की बात क्या है मुसलमानों? ये तो अच्छी बात है कि मुसलमानों ने जो उलमा इकराम है उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम आपसे डिबेट करने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं झगड़ा करने के लिए, बल्कि मोहब्बत के साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। और उलमा इकराम का ये भी कहना है, वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि एक बंद कमरे के अंदर न्यूज पर बोलना ये बहुत आसान है, क्योंकि वहां कोई आपसे सवाल करने वाला है नहीं। तो अल्लाह की शान में बोलना, रसूलुल्लाह की शान में बोलना ये बहुत ज्यादा आसान है। लेकिन हम आपको ओपन चैलेंज करते हैं कि आप बैठकर बातचीत करें तमीज के दायरे में रहकर, और हम आपको साबित करेंगे कि अल्लाह है या नहीं है, रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए थे नहीं लाए थे। एक बहुत अच्छा कदम है जो उलमा इकराम ने उठाया है, क्योंकि आजकल कोई भी नफरती चिंटू उठता है और अल्लाह की शान में गुस्ताखी करना शुरू करता है, रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करना शुरू कर देता है। लेकिन इन्हें हकीकत में जब पता चलेगा, जब इनसे बैठ के कोई आलिम दीन बात करे, क्योंकि जो लोग आपसे सवाल पूछते हैं इस्लाम के बारे में, रसूलुल्लाह के बारे में, अल्लाह के बारे में, तो वो तो खुद चाहते हैं कि आप जो है इस्लाम की तौहीन करें, रसूलुल्लाह की तौहीन करें। लेकिन जब आप किसी आलिम दीन के सामने बैठेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि हकीकत में अल्लाह है या नहीं है। अब शर्म की बात क्या है, जो वीडियो से पहले मैं आपको बता रहा था, ये तो अच्छी बात है कि 1 सितंबर के दिन जो है उलमा इकराम ने ऐलान किया है कि आप बैठकर बातचीत करें अल्लाह के वजूद पर। लेकिन शर्म की बात, हया की बात, डूब के मरने की बात जानते हो क्या है? वो ये है कि उर्दू एकेडमी वाले ही ने जावेद अख्तर को अपने प्रोग्राम के अंदर बुला रहे हैं। और उर्दू एकेडमी वाले कौन है आप जानते हैं, सब मुसलमान ही तो हैं। तो वो अपने मुशायरे के अंदर इन्हें बुला रहे हैं, मतलब ऐसे इंसान को बुलाना, मुसलमानों को जो अल्लाह की शान में तौहीन करता है, रसूलुल्लाह की शान में तौहीन करता है, और उसे स्टेज पर खड़ा करके जो है तकरीरें करवाने, उससे शायर बोलवाने, उससे शेर कहलवाने, ये कितनी शर्म की बात है। यानी वो तो आपके अल्लाह की शान में तौहीन कर रहा है, रसूलुल्लाह की शान में तौहीन कर रहा है, और आप उसे इज्जत के साथ मेहमान नवाजी के लिए बुला लें। कल को ये काम ये भी करेंगे, कल सिंह अनंत को भी बुलाएंगे, ये अपने स्टेज पर बुला के उससे तकरीर करवाएंगे, और फिर और जो अल्लाह के नबी की शान में, अल्लाह की शान में तौहीन करता है उसे बुलाएंगे। मुसलमानों शर्म आनी चाहिए अपने आप को। ये देखो कि तुम्हें कब्र के अंदर भी जाना है, कब्र के अंदर जाकर हिसाब किताब देना है, अल्लाह की बारगाह में भी खड़ा होना है। जैसे आलिम दीन कह रहे हैं, आपने वीडियो के अंदर देखा होगा कि हमें आवाज उठाने का मकसद, मतलब सिर्फ हमारा ये है कि कल कयामत के दिन हमसे भी सवाल पूछा जाएगा कि जब लोग मेरे ऊपर जो मेरे वजूद पर सवाल उठा रहे थे, कह रहे थे तुम्हारा अल्लाह मौजूद नहीं है, तो तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों उनके सामने खड़े होकर तुमने ये साबित नहीं किया कि अल्लाह है या नहीं है? याद रखना मेरे प्यारे, अगर कोई इंसान कम इल्मी की बुनियाद पर अल्लाह रसूल पर सवाल उठाता है, तुम्हें ये नहीं है उससे झगड़ा करना, लड़ाई करनी है, बल्कि उसे बिठाओ और प्यार से उसे समझाओ और कुरान और हदीस से सुनाओ कि वाकई अल्लाह का वजूद है नहीं है। लेकिन क्या करें प्यारे, जब अपनी आस्तीन के अंदर सांप छुपे बैठे हो तो दूसरों से गिला शिकवा क्या करें? जावेद अख्तर को बुलाने वाले, जैसे मैंने कहा, शर्म की बात यह है
کہ وہ خود مسلمان ہیں اور ایک مسلم اسٹیج پر کھڑے کر کے اس انسان سے تقریر کروانا چاہتے ہیں جو اللہ کا توہین کرتا ہے، رسول اللہ کی توہین کرتا ہے، صحابہ کرام کی توہین کرتا ہے۔ تو میں مسلمانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ آواز اٹھا سکیں اور الحمدللہ یہ بات چیت ہو سکے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اللہ کا وجود ہے نہیں ہے۔ آپ کا اپنے چینل گلفام رضا آفیشل دینی اسلامک اپڈیٹ کے لیے اچھی آواز اٹھانے کے لیے چینل گلفام رضا آفیشل کو ضرور سبسکرائب کر لیں میرے پیارے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے آج ضرور رکھیں۔ السلام علیکم۔